Hi students, welcome to Kimshol. Today we are going to discuss about quantum numbers. That is, what is quantum number and which are the different types of quantum numbers and physical significance of quantum numbers. This quantum numbers is a set of numbers which specify the location and energy of an electron in an atom. Okay, this location and energy of an electron in an atom. That is, for example, the name that is in front page of our book is a label that contains name, class, division, then roll number and name of the school. Okay, name of the school. So from this, what we are getting, that is information about that student and the class, division, roll number and the name of the school. That is, name of the school is the outer information, isn't it? The name of the school and the class which he or she belongs, and from that class itself there are so many divisions. Then the division is again inner, that division A or B. Then from that division a roll number, isn't it? So this is roll number and this is division A or B, and this is class and this is name of the school. So from these information we are getting the data about these. Is the school, and school is the outermost data, isn't it? First data is the school, outermost data, then class, then division, then roll number. So we are getting an idea in that school from where does from that school from where he or she belongs. Means where is the position of that student. We are getting the class, roll number, division and so on from these label. So we can identify where he or she belongs. Okay, so that is a space. The classroom is a space. Somewhat just imagine that it's a space. So apply this concept to the quantum numbers. That is, we are getting an idea about where the electron is situated. Okay, so the quantum numbers are giving an idea like this. Like this name, name, class, roll number, and these are regarded as quantum numbers. Name, class, roll number, you can say this as quantum numbers. That is, quantum numbers are numbers which specify the location and energy of an electron in an atom. Okay, so there are four quantum numbers. First one is the principal quantum number. Principal quantum number is the average distance of the electron from the nucleus. Okay, this is the average distance of this is the nucleus. That is n is equal to 1. So this n is equal to 1 gives the average distance of the not at all exact, average distance of the electron from the nucleus. N is equal to 1. Then n is equal to 2 means this is the n is equal to 2. Okay, n is equal to 2. Then n is equal to 3 means space around. This is that region. N is equal to
n is equal to 3. Okay, then it is regarded as the average distance. Okay, average distance from the nucleus. Okay, it specifies the average distance of the electron from the nucleus and determines to a large extent the energy associated with it. This energy, n is equal to 1, that is main level is the, and it is regarded as main energy level. N is equal to 1, 2, 3. It denotes the main energy level in which the electron is present. That is, this is the name of the school. Okay, name of the school. This is the main energy level where the electron is situated. That is, greater the value of n, what will be the energy? Energy also increases. That is, greater the value of n, higher will be the energy associated with the electron. Thus, if the value of n increases here 1, 2, 3, then energy also increases. Okay, this is all about principal quantum number. Okay, that is the name of the school. Now next we are going to study the azimuthal quantum number. Second quantum number. First quantum number is principal quantum number. It is denoted by letter n. Now next is the second one is the azimuthal quantum number. This azimuthal or angular momentum. Angular momentum quantum number. Okay, that is denoted by the letter L. So let us discuss that. What does exactly the angular momentum quantum number giving? What information we are getting from that azimuthal quantum number? This, it signifies the orbital angular momentum of the electron. It is the orbital angular momentum of the electron. That is, we are getting exactly the shape. That is, shape of the orbital. What do you mean by orbital? Orbital is a three-dimensional space around the nucleus where the most probability to find an electron. To find an electron, isn't it? So it is the most probable area around the nucleus where most probable the area around the nucleus to find the electron. Okay, ഇവിടെ വേണമെങ്കിലും കാണാം. അതിനെ ഓർബിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ആ ഓർബിറ്റലിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റാണ് അസിമുത്തൽ ക്വാണ്ടം നമ്പർ തരുന്നത്. ഓർബിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, ഇലക്ട്രോൺ എവിടെയാണ് ഉള്ളതെന്ന് പറയുന്നതാണ്. സോ അതിനാണ് അസിമുത്തൽ ക്വാണ്ടം നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത്, ആംഗുലാർ മൊമെൻറ്റം ക്വാണ്ടം നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓർബിറ്റൽ മീൻസ് ഇലക്ട്രോൺ എവിടെയാണുള്ളത്. അപ്പോൾ ഓർബിറ്റൽ മോഷൻ, ഇപ്പോൾ ഇലക്ട്രോൺ എവിടെയൊക്കെ ഉണ്ടാവാം, അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഷേപ്പ്, അതാണ് എന്ത് തരുന്നത്, അസിമുത്തൽ ക്വാണ്ടം നമ്പർ തരുന്നത്. സോ നെയിം ഓഫ് ദ സ്കൂൾ കഴിഞ്ഞു. നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഏതാണ്? നെയിം ഓഫ് ദ സ്കൂൾ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ക്ലാസ് ആണ്. സോ ക്ലാസ്സിലേക്ക് നമ്മൾ കടന്നു കഴിഞ്ഞു അല്ലേ, ക്ലാസ്സിലേക്ക് കടന്നു കഴിഞ്ഞു. ദാറ്റ് ഈസ് അസിമുത്തൽ ക്വാണ്ടം നമ്പർ. ഷേപ്പാണ്, അതായത് മൊത്തത്തിലുള്ളൊരു ഷേപ്പാണ് തരുന്നത്, എവിടെയൊക്കെ ഇലക്ട്രോൺ കാണാം എന്നുള്ള ആ ഷേപ്പാണ് പറയുന്നത്. Okay, so ഇതിന് condition where it can have values, integral values like this. So suppose n, that is L can have values n minus 1 ആണ്. So n, suppose n is equal to 1, n1 principal quantum number, that is main energy level, n is equal to 1 കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ L ൻ്റെ വാല്യൂ എന്താവും? 1 minus 1, that is n 1 കൊടുക്കുക. അപ്പം 1 minus 1 0 ആയിരിക്കും. അപ്പം എല്ലിൻ്റെ വാല്യൂ 0 ആയിരിക്കും. നൗ നെക്സ്റ്റ്, സോ ഇഫ് n equal to 1, then L can have value 0. Then n is equal to 2. When n is equal to 2,
then what will be the value? That is 2 minus 1, that is 1. 1 will be the value. Okay, L can have value 1. That means it is determining the from this azimuthal quantum number we are getting an information about the shape of the orbital. That is where the most probability to find the electron, most probable center or area to find the electron, finding an electron. Okay, so that is denoted by the letter L, and it can have values, that is denoted by the letter L, and it can have values n minus 1. Okay, and so okay, let's see this principal quantum number. Energy of an electron orbital, it gives the energy of an orbital. Then distance of an electron from the nucleus, so we are getting a distance of an electron from the nucleus. Okay, then n can have values 1, 2, 3, 4, etc. Distance of electron in orbital from nucleus increases, then energy increases. Okay, so n is equal to 1 means if 1s is the subshell, then 1s, then n is equal to 1. That means the distance is like this much is the distance, the radial distance is this much. Okay, n is equal to 2 എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താവും, കുറച്ചുകൂടെ സൈസ് കൂടി അല്ലേ. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് n1 ഉണ്ടാവാം, n2 ഉണ്ടാവാം. ഇത് n2 കുറച്ചുകൂടെ സൈസ് കൂടി. ഇത് പ്രിൻസിപ്പൽ ക്വാണ്ടം നമ്പർ NS അതേപോലെ തന്നെ 1s 2s 3s. ഇപ്പം n1 n3 n2 ആ കേസാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം n is equal to 3 എന്ന് പറയുമ്പം ഇതിൽ 1s കഴിഞ്ഞു, പിന്നെ 2s കഴിഞ്ഞു, അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഈ ഒരു ഏരിയ വരുന്നത് 3s എന്ന് പറയുന്നത്, കുറച്ചുകൂടെ സൈസ് കൂടി. സോ ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം ദ ന്യൂക്ലിയസ് ഇസ് ഇൻക്രീസിങ് ആൻഡ് hence orbital energy is also increasing. Okay, this is all about principal quantum number. And next, azimuthal quantum number, angular momentum quantum number L. That is from the angular momentum we are getting shape of an orbital. That is shape of an orbital means orbital എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, ഇലക്ട്രോണിനെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണാനുള്ള ഏരിയ. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഷേപ്പാണ് നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോണിനെ കാണപ്പെടാവുന്ന ഏരിയകൾ. ഓക്കെ, പോസിബിൾ വാല്യൂസ് പറഞ്ഞു n-1 വരെയാണ്. ഓക്കെ അല്ലേ. സോ പോസിബിൾ വാല്യൂസ് 0, 1 2 3 4 5 അപ് ടു n-1 ആണ്. ഓക്കെ, സോ ഇതിനെ L is equal to 0 എന്ന് പറയുമ്പം ഇതിനെ S സബ്ഷെൽ എന്ന് പറയാം. L is equal to 1 എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനെ P സബ്ഷെൽ എന്ന് പറയാം. അതുപോലെ L is equal to 2 എന്ന് പറയുമ്പം D എന്ന് കൊടുക്കാം. L is equal to 3 എന്ന് പറയുമ്പം F എന്ന് കൊടുക്കാം. പിന്നെ L is equal to 4 എന്ന് പറയുമ്പം G, L is equal to 5 എന്ന് പറയുമ്പം H. നിങ്ങൾക്ക് ഇത്ര വരെ മതി. സോ അങ്ങനെ F സബ്ഷെൽ വരെ മതി, സബ് ലെവൽസ് മതി. ബട്ട് 4ഉം 5 അതായത് ജിയും എച്ച് ഒക്കെ അവൈലബിൾ ആണ്. ഓക്കെ, അത്ര മാത്രം മനസ്സിലാക്കുക. സോ ആംഗുലാർ മൊമെൻറ്റം ക്വാണ്ടം നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ഷേപ്പ് ഓഫ് എൻ ഓർബിറ്റൽ ആണ്, ആ ഒരു ഷേപ്പ്. സോ പോസിബിൾ വാല്യൂസ് ആണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത് 0, 1, 2, 3, 4, 5. 0 വരുന്നുണ്ട് ഇതിൽ വാല്യൂ. 0 എന്തിനാണ് വരുന്നത്, എസ് ആണ്. അപ്പോൾ അതിന് പ്രത്യേക ഒരു ആംഗിൾ വാല്യൂ ഒന്നും കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല എസിൻ്റെ കേസിൽ, ആംഗുലാർ മൊമെൻറ്റത്തിന്. സോ അതുകൊണ്ടാണ് അതിൻ്റെ ഓർബിറ്റൽ ഷേപ്പ് എസ് ഓർബിറ്റൽ സ്ഫെറിക്കൽ ഷേപ്പായി മാറിയത്. ഓക്കെ, അത് L0 ആയതുകൊണ്ട് ആംഗുലാർ മൊമെൻറ്റം ക്വാണ്ടം നമ്പർ L0 ആണ് എസ് സബ്ഷെല്ലിന്.
അതുകൊണ്ടാണ് അതൊരു നോൺ ഡയറക്ഷണൽ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് കാണിക്കുന്നത്. അതിന് ഡയറക്ഷണൽ പ്രോപ്പർട്ടി ഇല്ല. സോ അതിനാണ് സ്ഫെറിക്കൽ ഷേപ്പാണ് അതിൻ്റെ ഷേപ്പ്. ഓക്കെ. സോ വാല്യൂസ് ഓഫ് എൻ കണ്ടുണ്ടാവും. വാല്യൂസ് ഓഫ് എൻ 1 ആവുമ്പം വാല്യൂസ് ഓഫ് എൽ എത്രയാണ്? 0 ആണ്. അതൊക്കെ ഒറ്റയ്ക്ക് എഴുതാൻ പറ്റണം. n-1 ആണ് വാല്യൂ. അപ്പോൾ 1 - 1 എന്തായിരിക്കും? 0 ആയിരിക്കും. ഇനി n 2 ആവുമ്പം ഉള്ള കേസിൽ എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ എന്താവാം? n-1 ആണ് അല്ലേ? അപ്പോൾ 2 - 1 ആയിരിക്കും. 2 - 1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1 ആണ്. സോ എൽ ക്യാൻ ഹാവ് വാല്യൂസ് 1. ദെൻ ഓർബിറ്റൽസ് അതിലോട്ട് ഇനി കടക്കാൻ പോവാണ്. n is equal to 2 ആവുമ്പോൾ വാല്യൂസ് ഓഫ് എൽ പറഞ്ഞു എന്താണ്? n-1 ആണ്. സോ 2 - 1 1 ആണ് വരാം. സോ 0 to n-1. അപ്പോൾ 0 ഉണ്ടാവും, 1 ഉണ്ടാവും. ഇനി നെക്സ്റ്റ് 3 ആവുമ്പം 3 - 1 3 - 1 എന്ന് പറയുമ്പം 2 ആണ്. അപ്പോൾ 0 to 2 ആണ്. അപ്പം 0 1 2. ഇപ്പോൾ പോസിബിൾ വാല്യൂസ് ഓഫ് എൽ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു. മനസ്സിലാക്കണം, ഈ എസ് ഓർബിറ്റലിൻ്റെ കേസിൽ 1s 2s 3s ഇതിൻ്റെ കേസിൽ പറയുമ്പം എസ് ഓർബിറ്റലിൻ്റെത് എപ്പോഴും എൽ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? 0 ആണ്. എൽ 0 ആണ് വരിക എസ് ഓർബിറ്റലിൽ. ഓക്കെ, അതാണ് ഇവിടെ നോക്കേണ്ടത്. ഇവിടെ പോസിബിൾ വാല്യൂസ് ഉണ്ട്. ജസ്റ്റ് 3 വരെ നോക്കുക. എല്ലിനുള്ള ഓരോ വാല്യൂസാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. L 0 1 2 3. അപ്പം L 0 ആകുമ്പം എപ്പോഴും എസ് സബ്ഷെല്ലായിരിക്കും ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ടാവുക. ഓക്കെ, ഇനി L 1 ആണെങ്കിൽ എന്താണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം? പി സബ്ഷെല്ലാണുള്ളത്. ഇനി L 2 ആണെങ്കിൽ ഡി സബ്ഷെല്ലാണുള്ളത്. ഇനി L 3 ആണെങ്കിൽ എഫ് സബ്ഷെല്ലാണുള്ളത്. അപ്പം അത് വരെ മതി. ഓക്കെ, അപ്പം അതാണ് അതിൻ്റെ ഡെസിഗ്നേഷൻ. So it is a sub energy level. We can define like this. subshell എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? ഇവിടെ സബ്ഷെൽ എന്ന് കാണുന്നുണ്ടാവും. സബ്ഷെൽ വാല്യൂസ് ഓഫ് എൽ, വാല്യൂസ് ഓഫ് എന്നും ആയി, വാല്യൂസ് ഓഫ് എല്ലും ആയി. അപ്പം സ്കൂളിൻ്റെ നെയിമും ആയിട്ടുണ്ട്, ക്ലാസ്സും ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി അടുത്ത ലെവലിലോട്ട് പോവാണ്. എന്താണ് അടുത്ത ലെവൽ? ഡിവിഷനാണ്. അടുത്ത ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിവിഷനാണ്. അപ്പോൾ വാല്യൂസ് ഓഫ് എൽ ആയിട്ടുണ്ട്, വാല്യൂസ് ഓഫ് എൻ ആയിട്ടുണ്ട്. അത് എന്നിനെ ഷെൽസ് എന്ന് പറയും, എല്ലിനെ സബ് ഷെൽസ് എന്ന് പറയും. അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള വാല്യൂ ആണ്, ദാറ്റ് ഇസ് സബ് ഷെൽ. ഓക്കെ, സോ എക്സാക്ട്ലി we can define like this also, that is it is the sub-level. L means it is the sub-levels in which electron is present and is thus linked to geometrical shape. Okay, geometrical shape of the spatial region in which it is most probably found. It is the geometrical shape ഓഫ് ദ സ്പേഷ്യൽ റീജിയൻ. ആ സ്പേസിൻ്റെ, അതായത് ആ സ്പേഷ്യൽ റീജിയൻ്റെ ജോമെട്രിക്കൽ ഷേപ്പ് തരുന്നതാണ് ഈ അസിമുത്തൽ ക്വാണ്ടം നമ്പർ ഓർ ആംഗുലാർ മൊമെൻറ്റം ക്വാണ്ടം നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഈസ് ഓൾ അബൌട്ട് അസിമുത്തൽ ക്വാണ്ടം നമ്പർ ഓർ ആംഗുലാർ മൊമെൻറ്റം ക്വാണ്ടം നമ്പർ. സോ next is the magnetic quantum number. The next one is the magnetic quantum number. So what do you mean by magnetic quantum number? It is just the orientation of this electron. That is the orientation of the electron. Okay, from what we are getting from the magnetic quantum number? ഇത് നമുക്ക് ആ ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ക്വാണ്ടം നമ്പർ എന്തൊരു ഇൻഫോർമേഷനാണ് കിട്ടുന്നത്? ഇൻഫോർമേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ സ്പേഷ്യൽ ഓറിയൻറ്റേഷൻ ആണ്. ഓക്കെ, സ്പേഷ്യൽ ഓറിയൻറ്റേഷൻ. വാട്ട് യു മീൻ ബൈ സ്പേഷ്യൽ ഓറിയൻറ്റേഷൻ?
സ്പേഷ്യൽ ഓറിയൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? The spatial orientation of the electron in a magnetic field. So such a preferred orientation arises because an electron with an angular momentum behaves as an electric current circulating in a loop. അതായത് ഒരു ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോലെ, ഒരു ലൂപ്പിൽ സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോലെയാണ് അത് ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ അങ്ങനെ ബിഹേവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ, സപ്പോസ് ഇപ്പോൾ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഇങ്ങനെ സ്പിന്നിങ് മോഷൻ എടുക്കുക, ഇതിൻ്റെ സ്പിന്നിങ് മോഷൻ, അപ്പം ഇതിങ്ങനെ സ്പിൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ സ്പിൻ ക്വാണ്ടം നമ്പറൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതാണ്. അപ്പോൾ സ്പിന്നിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഓൾറെഡി, അത് സ്പിൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് നിൽക്കുകയാണ്, പ്ലസ് ഹാഫിലും മൈനസ് ഹാഫിലും. ഇലക്ട്രോണിന് ഈ ഒരു സ്പിന്നിങ് മൂവ്മെൻ്റ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ദിസ് ഓറിയൻറ്റേഷൻ അറൈസസ് വിത്ത് ആൻ ആംഗുലാർ മൊമെൻറ്റം. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഓറിയൻറ്റേഷൻ കാരണം ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ്, ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോലെ, ഒരു ലൂപ്പിൽ എങ്ങനെയാണോ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക അതേപോലെയാണ് ഈ ഇലക്ട്രോൺ ഓറിയൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ഇതൊരു ഇലക്ട്രോൺ ആണ്. ഈ ഇലക്ട്രോൺ ഓറിയൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോലെയാണ്. സോ അതെന്തുണ്ടാക്കും? ഒരു ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യും എന്നുള്ളത് ഓൾറെഡി അറിയാം നിങ്ങൾക്ക്, ഫിസിക്സിലൊക്കെ പണ്ട് പഠിക്കുന്നതാണ്. മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ്, ഒരു ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ, ഒരു ലൂപ്പിൽ സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്താൽ ഇറ്റ് വിൽ ജനറേറ്റ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ്. ഓക്കെ, മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യും. സോ ആ ഒരു രീതിയിലാണ് ഈ ഇലക്ട്രോണിനെ, സ്പിന്നിങ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോണിനെ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ സ്പിന്നിങ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോണിനെ അങ്ങനെ കൺസിഡർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒബ്വിയസ്ലി ദർ വിൽ ബി ജനറേഷൻ ഓഫ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ്. ഓക്കെ, അപ്പം ഇതിന് ഇവിടെ എന്തുണ്ടാവും? മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. ഓക്കെ, ഇത്രയും മനസ്സിലായോ? സോ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യും. സോ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഇവിടെ നോക്കാം. ഇലക്ട്രോൺ, ഈ ബ്ലൂ ആരോ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ബ്ലൂ ആരോ അത് സ്പിന്നിങ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ആണ്. ഇതൊരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡാണ് ഗ്രീൻ ആരോ കാണുന്നുണ്ടാവും. അതൊരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡാണ്. സോ ഒരു ഫോർത്ത് ക്വാണ്ടം നമ്പറിലേക്ക് എത്തുകയാണ്, ദാറ്റ് ഈസ് MS എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ മാഗ്നറ്റിക് ക്വാണ്ടം നമ്പറിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റ് തന്നെയാണ് അവിടെയും കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്, അതായത് പ്ലസ് ഹാഫ് മൈനസ് ഹാഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഓറിയൻറ്റേഷൻ. സോ ഇവിടെ ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ സ്പിന്നിങ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത്, ഈ ജസ്റ്റ് ഇതാണ് സ്പിന്നിങ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് അല്ലേ. ഇത് ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ടാണ്, ഇത് ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ടാണ്. ഇത് പ്ലസ് ഹാഫ് സ്പിന്നിങ് ആണ്, ഇത് മൈനസ് ഹാഫ് സ്പിന്നിങ് ആണ്. ഈ സ്പിന്നിങ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അല്ലേ, ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ. ഒന്ന് ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ടും ഒന്ന് ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ടും. ഇറ്റ് ഈസ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ്, എ ടൈനി മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് is generated here. Okay, that is, electron behaves in some respect as if they were tiny charged spheres spinning around an axis. Okay, electron ഒരു ടൈനി ചാർജ്ഡ് സ്പിയർ ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യാണ് അറൗണ്ട് ആൻ ആക്സിസ്, പിന്നെ അറൗണ്ട് ആൻ ആക്സിസ്. ഓക്കെ, അപ്പം ദാറ്റ് വിൽ ജനറേറ്റ് എ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ്. സോ ദ third quantum number is magnetic quantum number denoted by the letter M. Magnetic quantum number denoted by the letter M, and from this quantum number we are getting an idea about spatial orientation. Okay, spatial orientation of an electron in a magnetic field. അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു ജസ്റ്റ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ടാവും. അപ്പം ഈ ഇലക്ട്രോണ് ആദ്യം നമ്മൾ N പറഞ്ഞു, N കണ്ടുപിടിച്ചു, പിന്നെ L പറഞ്ഞു. N L എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓർബിറ്റൽ അസിമുത്തൽ ക്വാണ്ടം നമ്പറാണ്, ഓർ ആംഗുലാർ മൊമെൻറ്റം ക്വാണ്ടം നമ്പറാണ്. അപ്പോൾ അതെന്താണ് തരുന്നത്? ഓർബിറ്റലിൻ്റെ ഷേപ്പാണ്. സപ്പോസ് S ആണ്, ഞാൻ S ഓർബിറ്റലിൻ്റെ ഷേപ്പ് സ്പെറിക്കലാന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പം സ്പെറിക്കലാന്ന് പറഞ്ഞു.
അപ്പം എസ് ഓർബിറ്റലിൻ്റെ ഷേപ്പ് സ്പെറിക്കലാന്ന് പറയുമ്പം ഈ എം എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും? ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇലക്ട്രോണിനുള്ള ഓറിയൻറ്റേഷനാണ് എമ്മിൻ്റെ വാല്യൂ. ഓക്കെ, ഇതിൻ്റെ ഓറിയൻറ്റേഷനാണ് കൊടുത്തത്. അപ്പം എല്ലിന് ഇപ്പോൾ എസ് ഓർബിറ്റലിനാണെങ്കിൽ എല്ലിൻ്റെ വാല്യൂ ഞാൻ പറഞ്ഞു 0 ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പം എമ്മിൻ്റെ വാല്യൂ എന്താണ്? ഒബ്വിയസ്ലി 0 ആയിരിക്കും. അതിന് പ്രത്യേക ഓറിയൻറ്റേഷനൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. സപ്പോസ് ഇനി പി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലിൻ്റെ വാല്യൂ എന്താണ്? 0 മുതൽ 1, 0ഉം 1ഉം ആണ്. അപ്പോൾ ഈ എമ്മിൻ്റെ വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും? എമ്മിനൊരു വാല്യൂ ഉണ്ട്. ദറ്റ് ഈസ് ക്വാണ്ടൈസ്ഡ് വാല്യൂ. അപ്പോൾ എന്താണ് ആ വാല്യൂ? ഇറ്റ് ഈസ് 2l+1. M can have values 2l+1. There is an integral values ranging from 2l plus integral values ranging from -L2 through 0 to +L. This angular momentum, this number is also quantized. Okay, hope you got this. 2l+1. Okay, 2l+1. This M can have values 2l+1. മുന്നത്തെ ഒരു കാര്യം പറയാം. ഇപ്പം n കഴിഞ്ഞു, l പറഞ്ഞു. എല്ലിന് എന്തൊക്കെ വാല്യൂസ് ഉണ്ടാവാമെന്ന് പറഞ്ഞു? n-1 ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. അതേപോലെ എം ഡിസ്കസ് ചെയ്യുകയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ. അപ്പോൾ എമ്മിന് ഉള്ള വാല്യൂസ് ആണ് പറയുന്നത് 2l+1 ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് -L2 +L ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ പോസിബിൾ വാല്യൂസ്. ഓക്കെ, സോ അത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. സോ ഹിയർ പ്രിൻസിപ്പൽ ക്വാണ്ടം നമ്പർ, ഫസ്റ്റ് വൺ കെ ഷെൽ. കെ ഇത് L ആണ്, ഇത് M ആണ്. അപ്പം കെ ഷെല്ലാണത്. സോ അതിൽ അസിമുത്തൽ ക്വാണ്ടം നമ്പർ L = 0 ആയിരിക്കും. 1s ഉണ്ടാവും, പിന്നെ 2sഉം ഉണ്ടാവും അല്ലേ? L = 0, 1sഉം 2sഉം ഉണ്ടാവും. സോ മാഗ്നറ്റിക് ക്വാണ്ടം നമ്പർ എന്തായിരിക്കും? മാഗ്നറ്റിക് ക്വാണ്ടം നമ്പറാണ് M ആണ്. മാഗ്നറ്റിക് ക്വാണ്ടം നമ്പർ 0 ആയിരിക്കും. ദാറ്റ് ഈസ് 1sൻ്റെ 0 ആയിരിക്കും, 2sൻ്റെതും 0 ആയിരിക്കും. ഈ സ്പിൻ ക്വാണ്ടം നമ്പറോ? സ്പിൻ ക്വാണ്ടം നമ്പർ ആണെങ്കിൽ +12ഉം -12ഉം ആയിരിക്കും. അതായത് ആ ഒരു ഇലക്ട്രോണിന് +12 ആയിരിക്കും, മറ്റേ ഇലക്ട്രോണിന് -12 ആയിരിക്കും. ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇൻ SPD ഓർബിറ്റൽ, ഏതെങ്കിലും ഓർബിറ്റലിലുള്ള ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ എണ്ണമാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ S ഓർബിറ്റലിലെ ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ എണ്ണം 2. സപ്പോസ് L = 0 ആണ്, പിന്നെ 2sന് L = 0 ആണ് വാല്യൂ. ML എന്തായിരിക്കും? MLഉം 0 ആണ്. +12 -12 ആയിരിക്കും. അതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും സ്പിൻ ക്വാണ്ടം നമ്പർ, പിന്നെ 2 ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് അതിലുണ്ടാവുക അല്ലേ? 1s2 2s2. ഇനി നെക്സ്റ്റ് n = 2 മെയിൻ L ഷെൽ. L = 1 ആണ്. അപ്പോൾ n 2 ആകുമ്പം L 1 ആണെന്ന് അറിയാം. അതേപോലെ 0 വരാം, L = 1. അതായത് L = 1 0 ആവാം, n = 2 ആകുമ്പം അല്ലേ? L 0 ആവാം, 1 ആവാം. അപ്പം നെക്സ്റ്റ് മാഗ്നറ്റിക് ക്വാണ്ടം നമ്പർ നോക്കുക. എന്തൊക്കെ ആവാം? -1 മുതൽ +1 വരെ വരാം. ദാറ്റ് 0 വരാം, +1 വരാം, -1 വരാം അല്ലേ? ദാറ്റ് ഈസ് 2px 2py 2bz. എന്താണ് മാഗ്നറ്റിക് ക്വാണ്ടം നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത്? ഓറിയൻറ്റേഷനാണ്. ഓറിയൻറ്റേഷൻ അതായത് ആ ഇലക്ട്രോണ് പിന്നെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അവിടെ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിന് ഓറിയൻറ്റ് ചെയ്യും ഇലക്ട്രോൺ. അത് ഓരോ സ്ഥലത്തോട്ടേക്ക് അതിൻ്റെ ഇങ്ങോട്ട് പോകാം, ഇങ്ങോട്ട് പോകാം, ഇങ്ങോട്ട് പോകാം, ഇലക്ട്രോൺ ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ പോകാം അല്ലേ? അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഓറിയൻറ്റേഷൻ പറയുന്നതാണ് ആക്ച്വലി മാഗ്നറ്റിക് ക്വാണ്ടം നമ്പർ തരുന്നത്. അതിൻ്റെ ഓറിയൻറ്റേഷനാണ്. ഇനി അസിമുത്തൽ ക്വാണ്ടം നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ L തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണത്? സബ്ഷെല്ലാണ്. സബ്ഷെൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷേപ്പാണ്.
ഷേപ്പാണ് തരുന്നത്. ഓക്കെ, ഷേപ്പ്. മാഗ്നറ്റിക് ക്വാണ്ടം നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓറിയൻറ്റേഷനാണ്. അപ്പോൾ ഈ 2px 2py 2pz എന്ന് പറയുമ്പം അതിൻ്റെ ഓറിയൻറ്റേഷൻസ് ആണ്. ഓക്കെ, നോക്കാം ആ ഓറിയൻറ്റേഷൻസ്. സോ മാഗ്നറ്റിക് ക്വാണ്ടം നമ്പർ എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഇതൊരു ഓറിയൻറ്റേഷൻ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. സോ എൻ്റെ ടെക്സ്റ്റിൽ ഞാൻ കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ ഓറിയൻറ്റേഷൻ. 2l+1 ആണല്ലോ ഇതിൻ്റെ ഓറിയൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. 2l+1. സോ മാഗ്നറ്റിക് ക്വാണ്ടം നമ്പർ എന്ന് പറയുമ്പം, സോ സപ്പോസ് l = 0 ആകുമ്പം എമ്മിൻ്റെ വാല്യൂ 2l+1 ആണ്. സോ 2 × 0 + 1 that is equal to 1 ആണല്ലോ. l 0 ആകുമ്പം എമ്മിൻ്റെ വാല്യൂ 2l+1 ആണ്. അപ്പോൾ അതിന് എന്ത് കിട്ടി? 1 കിട്ടി. സോ 1 മീൻസ് ദിസ് ഈസ് ഹാവിങ് ദ വാല്യൂസ് ഫ്രം -1 0 +1. അപ്പം ഈ -1 0 +1 എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ എങ്ങനെയാണ് വന്നത്? അപ്പോൾ മാഗ്നറ്റിക് ക്വാണ്ടം നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സാക്ട്ലി എന്താണ്? അതൊരു ഓറിയൻറ്റേഷൻ ആണ്. അതായത് ആ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. അപ്പോൾ അതിന് ഓറിയൻറ്റേഷൻ, ഇലക്ട്രോൺ ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പോവാം, അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോൺ ഇങ്ങനെ പോകുന്നുണ്ടാവാം, ചിലപ്പോൾ ആ ഒരു സ്പേസിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ പോകുന്നുണ്ടാവാം, അല്ലേ? ഇങ്ങനെ 3 രീതിയിൽ സാധ്യതകളുണ്ട് പോകാനുള്ള. അപ്പോൾ അതിനെയാണ് ഓറിയൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഓറിയൻറ്റേഷൻ അതാണ് 0 +1 -1 എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം ആംഗുലാർ മൊമെൻറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ക്വാണ്ടൈസ്ഡ് ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ മാഗ്നറ്റിക് ക്വാണ്ടം നമ്പർ, മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൽ m ക്യാൻ ഹാവ് വാല്യൂസ് ലൈക്ക് 2l+1. 2l+1 ആണ് വാല്യൂ. അതിൻ്റെ ഇൻറ്റഗ്രൽ വാല്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് -l through 0 to +l. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ എസ്സിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇപ്പോൾ എസ്സിൻ്റെ മാത്രം എക്സാമ്പിൾ. ഇനി അടുത്തത് പീൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ എടുക്കാം. അല്ല, ഇവിടെ പീൻ്റെ എക്സാമ്പിളാണ് കേട്ടോ പറഞ്ഞത്, സോറി. എസ്സിന് പ്രത്യേകം ഓറിയൻറ്റേഷൻ വരുന്നില്ലല്ലോ, സോറി. പീൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. അപ്പം s = 0 എന്ന് പറയുമ്പം l എന്തായിരിക്കും? എസ് സബ്ഷെല്ലാണെങ്കിൽ എല്ലിൻ്റെ വാല്യൂ 0 ആയിരിക്കും, ഇല്ലേ? അപ്പോൾ പോസിബിൾ m വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും? 0 തന്നെ ആവും. അപ്പോൾ ഓർബിറ്റൽ എന്താണ്? ഒരൊറ്റൊരു ഓർബിറ്റലേ ഉള്ളൂ. എസ്സിന് വേറെ സബ് ലെവൽസ് ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ. SX അതേപോലെ SP അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടൊന്നും ഇല്ലല്ലോ. ഓക്കെ, അതായത് എസ്സിന് വേറെ സബ് ലെവൽസ് ഒന്നുമില്ല. സോ ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് എന്താണ്? പി. അതായത് പി ആവുമ്പം, പി സബ്ഷെൽ ആവുമ്പം, അതായത് l = 1 ആണ്. സപ്പോസ് n അസിമുത്തൽ ക്വാണ്ടം നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് 1 ആവുമ്പം പി ആണ് സബ്ഷെൽ ഉണ്ടാവുക. അപ്പോൾ പി ആണ് സബ്ഷെൽ അല്ലെങ്കിൽ എമ്മിൻ്റെ വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും? -l through 0 + l. അപ്പം -1 0 +1 ആയിരിക്കും. അപ്പം അതിൻ്റെ കേസാണ് ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്, മാറിപ്പോയതാണ്. അപ്പം -1ഉം +1ഉം 0ഉം. അപ്പോൾ അതെന്താണ് ആക്ച്വലി? ഈ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ എന്താണ്? ഇൻഫർമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു രീതിയിൽ ഓറിയൻറ്റേഷൻ ഉണ്ടാവാം, ഈ ഒരു രീതിയിൽ ഓറിയൻറ്റേഷൻ ഉണ്ടാവാം, ഈ ഒരു രീതിയിൽ ഓറിയൻറ്റേഷൻ ഉണ്ടാവാം. അപ്പം മാഗ്നറ്റിക് ക്വാണ്ടം നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് സ്പെസിഫൈസ് ദ പ്രിഫേർഡ് സ്പേഷ്യൽ ഓറിയൻറ്റേഷൻ ഓഫ് ദ ഇലക്ട്രോൺ ഇൻ എ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ്. ഓക്കെ, ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൽ ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ടാവുന്ന സ്പേഷ്യൽ ഓറിയൻറ്റേഷൻ. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പം എൻ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു, എന്ത് ഡിവിഷനിലോട്ട് എൻ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഓക്കെ, ക്ലാസ് സ്കൂള് കിട്ടി, സ്കൂൾ, പിന്നെ ക്ലാസ്സിലോട്ട് കയറി, പിന്നെ ഡിവിഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഡെസിഗ്നേഷൻ വരെ എത്തി, ഇല്ലേ? ഡിവിഷനാണ് എന്ത്? മാഗ്നറ്റിക് ക്വാണ്ടം നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത്.
അപ്പം അത് ഇവിടെ എന്താണ് അത് പറയുന്നത്, അതിൻ്റെ ഓറിയൻറ്റേഷൻ പറഞ്ഞു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് അസിമുതൽ ക്വാണ്ടം നമ്പർ ഷേപ്പ് പറഞ്ഞു, പിന്നെ ആ ഷേപ്പിൻ്റെ അകത്ത് ഇതിൻ്റെ ഓറിയൻറ്റേഷനാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഷേപ്പിൻ്റെ അകത്തുള്ള ഓറിയൻറ്റേഷനാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ +1 നമുക്ക് എന്ത് കൊടുക്കാം, ചിലപ്പം PX എന്ന് കൊടുക്കാം. ഈ +1 സോറി, അപ്പോൾ P ഓർബിറ്റലാണിത്. ഓക്കെ, P ഓർബിറ്റലാണിത്, അതിനുള്ള ഓറിയൻറ്റേഷൻ. അപ്പോൾ +1 നമുക്ക് എന്ത് ചിലപ്പം PX കൊടുക്കാം. ഇനി ഈ -1 നമുക്ക് PY കൊടുക്കാം. ഇനി ഈ 0 എന്ത് കൊടുക്കാം, PZ കൊടുക്കാം. ഓക്കെ, PX, PY, PZ. അപ്പം അസിമുത്തൽ ക്വാണ്ടം നമ്പർ P ആണ് അല്ലേ. L = 1 എന്ന് പറയുമ്പം P സബ്ഷെല്ലാണ്. സബ്ഷെല്ലിൻ്റെ ഡെസിഗ്നേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അസിമുത്തൽ ക്വാണ്ടം നമ്പറാണ്. അതെന്താണ്, ഓർബിറ്റലാണ്, ഷേപ്പാണ് തരുന്നത്. അപ്പം നെക്സ്റ്റ് അടുത്ത ലെവലിലോട്ട് കയറി കഴിഞ്ഞു മാഗ്നറ്റിക് ക്വാണ്ടം നമ്പർ. അതെന്താണ്, അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള അതിൻ്റെ ഓറിയൻറ്റേഷനാണ് പറയുന്നത്, ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ഓറിയൻറ്റേഷൻ. ഇതൊരു ജസ്റ്റ് P ഓർബിറ്റലിൻ്റെ ഷേപ്പാണെന്ന് വിചാരിക്കാം. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഷേപ്പ് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാലോ. അപ്പോൾ അതിൽ ഇലക്ട്രോൺ ഇങ്ങനെ ഓറിയൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് പറഞ്ഞത്. ഈ ഒരു ഡയറക്ഷനിലാവാം, അപ്പോൾ ഇവിടെ 3 ഡയറക്ഷനിലാവാം. അതാണ് +1, 0, -1 എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഇവിടെ കണ്ടു ML 0 2px, ML +1 എന്ന് പറയുമ്പം 2py, ML -1 എന്ന് പറയുമ്പം 2pz. ഓക്കെ, അപ്പോൾ 0 +1 -1 ആയി. അപ്പോൾ മാഗ്നറ്റിക് ക്വാണ്ടം നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്പേഷ്യൽ ഓറിയൻറ്റേഷൻ ആണ്. അപ്പോൾ സ്പിൻ ക്വാണ്ടം നമ്പർ എന്തായിരിക്കും, +12 -12. അതിൻ്റെ സ്പിൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല, സ്പിൻ ഓൾറെഡി അറിയുന്ന കാര്യമാണ്. +12 -12 ആയിരിക്കും. ഈ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് പ്രസൻറ്റ് എന്തായിരിക്കും, ഇതിൽ 2, ഇതിൽ 2, ഇതിൽ 2, ടോട്ടൽ എത്രയായിരിക്കും, 6 ആണ് അല്ലേ. ഇനി L = 0 എന്ന് പറയുമ്പം 3s വരും. 3sലും എന്താണ്, L 0 ആണ്. L 0 ആകുമ്പം സോറി L അല്ല 0, ഇവിടെ ML ആണ് 0 കേട്ടോ. ML എന്ന് പറയുന്നത് 0 ആയിരിക്കും. +12 -12 ആയിരിക്കും. അതിൻ്റെ സ്പിന്ന് ടോട്ടൽ ഇലക്ട്രോൺ എത്രയാണ്, 2 ആയിരിക്കും അല്ലേ. സോ ഇതിൻ്റെ കേസിൽ സ്പിൻ ക്വാണ്ടം നമ്പർ കൂടി പറയാം. സോ ഇലക്ട്രോൺ ഇങ്ങനെ സ്പിന്ന് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും അല്ലേ. ഇലക്ട്രോൺ ഈ ഒരു ആക്സിസിലും സ്പിൻ ചെയ്യും, ഈ ഒരു -12ലും +12ലും. ഡ്യൂ ടു ദിസ് എ ന്യൂ ക്വാണ്ടം നമ്പർ ഈസ് ജനറേറ്റഡ് ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് spin quantum number. That is our 4th quantum number, that is spin quantum number. It specifies the spin angular momentum of the electron and its orientation in space, which is linked to the fact that an electron spins about its own axis. Electron spins about its own axis, that is, it is behaving like a small magnet. Okay, പോസിബിൾ ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസും ക്ലോക്ക് വൈസും ആണ് 2 ഡയറക്ഷൻ. ഒന്ന് +12ഉം ഒന്ന് -12ഉം സ്പിന്നിങ്. ഇതിന് ബാക്കിയുള്ള ക്വാണ്ടം നമ്പേഴ്സുമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല. ഓക്കെ, എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും വാല്യൂസ്, ഒന്ന് +12ഉം ഒന്ന് -12ഉം ആയിരിക്കും. ദാറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ് ഹാവ് എ വാല്യൂ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഓഫ് ദ അതർ 3 ക്വാണ്ടം നമ്പേഴ്സ്. അപ്പം പോസിബിളായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ സ്റ്റാർട്ടിങ് N, L, M ഇതിനൊക്കെ കണക്ഷൻ ഉണ്ട് അല്ലേ. L can have values n-1 and M can have values 2L + 1 അല്ലേ. ഇതിന് കണക്ഷൻ ഉണ്ട്, ഇൻ്റർ റിലേറ്റഡ് ആണ്. പക്ഷേ എസ്സിന് യാതൊരു കണക്ഷൻ ഇല്ല ഇതുമായിട്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഓഫ് ദ അതർ 3 ക്വാണ്ടം നമ്പേഴ്സ്. അപ്പോൾ അത്രയേ ഉള്ളൂ സ്പിൻ ക്വാണ്ടം നമ്പറിനെ പറ്റി പറയാൻ. സോ ഇത് ഓൾറെഡി കണ്ടു കഴിഞ്ഞതാണ്, ഈ ഒരു സ്പിന്നിങ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ +12ഉം -12ഉം. ജസ്റ്റ് വായിച്ചു നോക്കുക. സോ ഈ പ്രിൻസിപ്പൽ ക്വാണ്ടം നമ്പറിന് സിമ്പിൾ N ആണ്. അലൗഡ് വാല്യൂസ് അറിയാം 1, 2, 3 ആണ്. പ്രോപ്പർട്ടി എന്താണ് തരുന്നത്, ഓർബിറ്റൽ സൈസ് തരുന്നുണ്ട്. സൈസ് തരുന്നില്ലേ, അതായത് N1 എന്ന് പറയുമ്പം ഇങ്ങനെയാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സൈസ് അല്ലേ. പിന്നെ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ സൈസ് കിട്ടുമല്ലോ. റേഡിയൽ ഡിസ്റ്റൻസ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ സൈസ് കിട്ടും.
അപ്പോൾ n ഇസ് ഈക്വൽ ടു 3 അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സൈസ് തരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ എന്ത് തരും? എനർജിയും തരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ എൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻറ്റിജേഴ്സ് ഫ്രം 0 to n-1 ആണ്. ഓർബിറ്റലിൻ്റെ ഷേപ്പാണ് തരുന്നത്, സബ് ലെവൽസ് ഓർ സബ് ഷെൽ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഷേപ്പാണ് അവിടെ പറയുന്നത്. ഇനി മാഗ്നറ്റിക് ക്വാണ്ടം നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ml എന്ന് പറയും, മാഗ്നറ്റിക് ക്വാണ്ടം നമ്പർ. അപ്പം ഇൻറ്റിജേഴ്സ് -l to +l ആണ്, അതിൻ്റെ ഓർബിറ്റൽ ഓറിയൻറ്റേഷൻ ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ ഓൾറെഡി നമ്മൾ പി സബ് ഷെല്ല് S-P-D-F എന്ന് പറയുന്ന കണ്ടൻറ്റ് നമ്മളിവിടെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു അല്ലേ. ഇനി ഇതിനുണ്ടാവുന്ന ഓറിയൻറ്റേഷനാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പം എസ്സിന് പ്രത്യേകിച്ച് ഓറിയൻറ്റേഷനൊന്നുമില്ല. m is equal to 0 വാല്യൂ ആണ്. പക്ഷേങ്കിൽ പീൻ്റെ കേസിൽ ഓറിയൻറ്റേഷൻ ഉണ്ട്, 3 വാല്യൂസ് വരുന്നുണ്ട്. ഇനി ഡീൻ്റെയും എഫിൻ്റെയും കേസിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ പി ഓർബിറ്റലിൻ്റെ കേസിൽ l is equal to 1 ആണ്. എമ്മിൻ്റെ നമ്പർ എന്താണ്? m is equal to -1 0 ആണ്, 0 +1 ആണ് ഇല്ലേ. അപ്പം -1 0 +1 ഇതിൻ്റെ ഓറിയൻറ്റേഷൻ ആണ്. അപ്പം l is equal to 1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പി ഓർബിറ്റലാണ്. അപ്പോൾ പി ഓർബിറ്റലിൻ്റെ 3 ഡിഫറെൻറ്റ് ഓറിയൻറ്റേഷൻ ഇവിടെ കാണുന്നുണ്ടാവും നിങ്ങൾ അല്ലേ. അപ്പം വാട്ട് യു മീൻ ബൈ ദിസ്? ഇങ്ങനെ ഒരു ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവും ഈ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് പി ഓർബിറ്റലിൻ്റെ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്. അപ്പോൾ വരക്കാൻ എളുപ്പത്തിന് നമ്മളിങ്ങനെ വരച്ചു. ഓക്കെ, അതായത് ഡംബ് ഷേപ്പാണ്. ഷേപ്പിന് എന്ത് പറയും? ഡംബ് ഷേപ്പ്. വരക്കാൻ എളുപ്പത്തിന് ഇങ്ങനെ വരച്ചു, പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആക്ച്വലി ഇങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത്. ഓക്കെ, ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ വരുന്നത്. അപ്പോൾ px 2px 2py ആൻഡ് 2pz. ഓക്കെ, 2px 2py 2pz. ഇനി റേഡിയൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ കർവ് പറയുമ്പം കുറച്ചുകൂടെ ക്ലിയർ ആവും. ഇത് ജസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ ഷേപ്പ് 3 ഓറിയൻറ്റേഷൻ 2px 2py ആൻഡ് 2pz. ഓക്കെ, ഇതേപോലെ l is equal to 2 നോക്കാം. l is equal to 2 എന്ന് പറയുമ്പം m can have values from -l to 0 to +l. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും വാല്യൂസ് വരിക? l is equal to 2 എന്ന് പറയുമ്പം എമ്മിൻ്റെ വാല്യൂ -2 -1 0 +1 പിന്നെ +2. അപ്പം 5. There are 5 possible m values. That means the number of orbital is 5. 5 ഓർബിറ്റൽ ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അല്ലേ. അപ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഓർബിറ്റൽ? അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഓറിയൻറ്റേഷൻ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്? ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് ഇതിൻ്റെ ഓറിയൻറ്റേഷൻ വരുന്നത്. അപ്പോൾ 5 എണ്ണം ഉണ്ട്. 3dxy 3ൻ്റെ കേസിലാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. അപ്പം dxy dyz dxz dx² - y² അല്ലെങ്കിൽ dz² ജനറലി പറയുകയാണെങ്കിൽ. ഓക്കെ, ഇനി നെക്സ്റ്റ് എഫിൻ്റെ കേസിലും കൂടെ ഒരെണ്ണം വരുന്നുണ്ട്. സോ KLM, ഇത് K, ഇത് L ആണ്, ഇത് M ആണ്. അപ്പം n is equal to 3, m സബ് ഷെല്ലാണ്. ഓക്കെ, അപ്പം n is equal to 3 ആകുമ്പം 3 എണ്ണം വരും. ഏതൊക്കെയാണ് 3 എണ്ണം? n is equal to 3 വരുമ്പം L can have value 0 1 2. ഓക്കെ, 0 1 2. L is equal to ഇവിടെ 2 ആണ്. 0 1 2. അപ്പം SP D വരും, 3 ഓർബിറ്റൽ വരും. SPD അസിമുത്തൽ ക്വാണ്ടം നമ്പർ എന്ന് കിട്ടും. SBD ആണ്, 3 ഓർബിറ്റൽസ് വരും. അപ്പം മാഗ്നറ്റിക് ക്വാണ്ടം നമ്പേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. ഇനി ഇതിൻ്റെ കേസ് മാത്രം പറഞ്ഞാൽ മതി. അപ്പം
0 വരുമ്പം DXY, +1 വരുമ്പം YZ, -1 വരുമ്പം ഇതൊന്നും അങ്ങനെ ജസ്റ്റ് അങ്ങനെ പഠിക്കണം എന്നില്ല, നിങ്ങൾക്ക് ആ കൺസെപ്റ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഞാൻ പറയുന്നത് മാത്രം. പിന്നെ +2 വരുമ്പം x² - y², dx² - y², പിന്നെ -1 വരുമ്പം -2 വരുമ്പം എന്ത് വരും, dz² വന്നു. അപ്പോൾ ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് ഇത് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, അതിൻ്റെ അറേഞ്ച്മെൻ്റ് ആണ്. ഇനി സ്പിൻ ക്വാണ്ടം നമ്പർ ആണെങ്കിൽ എന്താണ്, ഓൾവേസ് ഹാവ് വാല്യൂസ് +½ ആൻഡ് -½ ഓക്കെ. ഇത് കേട്ടിരിക്കുമ്പം എല്ലാം മനസ്സിലാവും, പിന്നെ നമ്മൾ പഠിക്കാതിരിക്കുമ്പം വീണ്ടും കൺഫ്യൂഷൻ വരും. ഈ കൺസെപ്റ്റ് നന്നായിട്ട് ക്ലിയർ ആവണം. റേഡിയൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ പറയുമ്പം കുറച്ചുകൂടെ ക്ലിയർ ആവും. അപ്പം സ്പിൻ ക്വാണ്ടം നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നോക്കുക, ഈ ടേബിൾ വായിച്ചു നോക്കുക, ഓരോ ടേബിളും നന്നായിട്ട് വായിച്ചു നോക്കുക. സ്പിൻ ക്വാണ്ടം നമ്പർ എപ്പോഴും +½ -½ ആയിരിക്കും. മാഗ്നറ്റിക് ക്വാണ്ടം നമ്പറിൻ്റെ വാല്യൂ നോക്കുക, എല്ലിൻ്റെ വാല്യൂ നോക്കുക, അതേപോലെ എന്നിൻ്റെ വാല്യൂസ്. സോ n തരുന്നത് എന്താണ്, സൈസും എനർജി ലെവലുമാണ്. L എന്ന് പറയുന്നത് ഓർബിറ്റൽ ഷേപ്പ് തരും, P. പിന്നെ മാഗ്നറ്റിക് ക്വാണ്ടം നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓർബിറ്റൽ ഓറിയൻറ്റേഷൻ തരും, ഓർബിറ്റൽ ഓറിയൻറ്റേഷൻ. പിന്നെ സ്പിൻ ക്വാണ്ടം നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രോൺ സ്പിൻ ആൻഡ് ഡയറക്ഷൻ. സോ ഇവിടെ കാണുന്നുണ്ടാവും പ്രിൻസിപ്പൽ ക്വാണ്ടം നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം ദ ന്യൂക്ലിയസ്, ആവറേജ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം ദ ന്യൂക്ലിയസ് അല്ലേ തരുന്നത്, ഈ ഒരു രീതിയിലല്ലേ. അപ്പോൾ ആവറേജ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം ദ ന്യൂക്ലിയസ് തരും പ്രിൻസിപ്പൽ ക്വാണ്ടം നമ്പർ. n = 1, n = 2, n = 3. അത് തരുന്നത് ആവറേജ് ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് തരുന്നത്. ഇനി ഷേപ്പ് ഓഫ് ദ ഓർബിറ്റൽ ആണ്. L അസിമുത്തൽ ക്വാണ്ടം നമ്പർ ഓർ ആംഗുലാർ ക്വാണ്ടം നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷേപ്പാണ് തരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഷേപ്പ് മാത്രം വരച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ. ഇനി മാഗ്നറ്റിക് ക്വാണ്ടം നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഷേപ്പിന് തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഓറിയൻറ്റേഷനാണ് തരുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഷേപ്പിന് എത്രയൊക്കെ ഓറിയൻറ്റേഷൻ ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു അല്ലേ. പിക്ക് എത്ര ഓറിയൻറ്റേഷൻ ഉണ്ട്, പിക്ക് 3 എണ്ണം ഉണ്ട് അല്ലേ. +1, 0, -1. പിന്നെ ലാസ്റ്റ് വൺ സ്പിന്നാണ്, അത് ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ സ്പിന്നാണ്. അപ്പോൾ ഇത് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആണ്, ഇത് വേറെ തന്നെയാണ്. ഇത് മൂന്നും റിലേറ്റഡുമാണ്. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഈസ് ഓൾ അബൌട്ട് ക്വാണ്ടം നമ്പേഴ്സ്. ഓക്കെ, let us wind up this section. Thank you.